श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद एकादश अध्याय भगवान श्रीकृष्ण द्वारका प्रवेश श्लोक क्रमांक 19 बारमुख्याश्च शतसो जानेस्तदर्शनैश्चुकाः लसत्कुण्डल निर्भात कपलवदन प्रिय। अनुवाद। सही समय शह शह प्रसिद्ध वेश्या विभिन्न जानरे आरोहण करी तांकर भगवानकर दर्शन निमित्त आसिले। भगवान को दर्शन करने निमित्त सेमाने बड़ उद्ग्रीव होई पड़िथिले। सेमानकर सुंदर मुखमंडल चिकचिक करुथिबा दोलायमान कुंडल द्वारा सुशोभित होइथिला एवं ताहा मध्य सेमानकर कपलरे शोभावर्धन करुथिला। भावार्थशील प्रभुपाद की जय। जदि बेश्या माने भगवानकर भक्त होइथानी ताहेले आम्भे माने सेमानकु घृणा करि परिबा नाही। वर्तमान मध्य भारत में केतेक बड़ बड़ सहर मानक केतेक बस्या अच्छा जो मैंने भगवानकर भक्त अटंती। कौन सी कारणवशतः कहीं स्त्री लोक वेश्यावृत्ति करने को बाध्य हो पारि थाए जहाँकि समाज में घृण्य वृत्ति अटे। किंतु यार अर्थ एपरि नुहे जे सेमानकर निमित्त भगवान को प्रेममय सेवा अर्पण करिवार मार्ग अवरुद्ध अटे। भगवान का प्रेममय सेवा कौन सी परिस्थिति अवरुद्ध हो न पारे। यह वर्णनार वर्तमान यह बुझा जाय पारे जे 5000 वर्ष तले भगवान श्रीकृष्ण निवास स्थल द्वारका नगरी समय द्वारका नगरी से समय वेश्या माने मध्य थिले। यार अर्थ होउची वेश्या माने समाज रे सुव्यवस्था निमित्त आवश्यक। सरकार मद दुकान खोलिछन। यार अर्थ नुहे जे सरकार मद्यपान निमित्त लोक मानक प्रोत्साहित करुछन। यार प्रयोजन एकमात्र यह ही अटे जे एपरि एक श्रेणी लोक अछन जे माने के निश्चय मद्यपान करिवे एवं देखा जाउछि बड़ बड़ सहर मानक यह उपर कड़ा कटकणा जितेबाला जारी करा जायछि सेतेबाला मदर कला बजार खोली। ठीक सेहीपरि कौन सी कारणवशतः जदि कौन व्यक्ति घर संतुष्ट न हो पारला से निश्चय वेश्या संग करिवो। ताको संतुष्ट करने निमित्त वेश्यार आवश्यकता अच्छे। ता नहेले से व्यक्ति से पतित व्यक्ति अन्य कुलीन नारी मानक वेश्यावृत्ति करने बाध्य करें। अतएव बजार में वेश्या मिलवा भल कारण तद्वारा समाज में पवित्रता रक्षा करा जाय परिबो। समाज में अन्य मानक वेश्यावृत्ति करने को प्रेरणा देवा अपेक्षा एक वेश्या समाज रहिबा भल। प्रकृत समाज संस्कार सेतिकी बेले हेबो जेतेबेले शासकगण साधारण लोक मानक भगवत भक्ति आचरण करने निमित्त आलोक प्रदान करेंगे। ताहेले जीवनर समस्त उपद्रव और समस्त विषमय प्रभाव स्वत प्रशमित हो जिवो। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक वर्तमान समय पाई। तो ये भगवान जेतेबेले द्वारकापुरी प्रवेश करुछन्ति सेतेबेले शह शह प्रसिद्ध वेश्या विभिन्न प्रकार जानरे आरोहण कर भगवान को दर्शन करने एवं तांकर मुखमंडल वर्णना कराई केते सुंदर मुखमंडल कर्णरे कुंडल दोलायमान होछि सेमानकर। तो एहिपरि भाव से सेमाने आसी पहुँचुछन्ति भगवान कृष्ण को दर्शन करने माने एटा को केई भली भाव जने ग्रहण करि परिबा। आमे समाज रे देखुचे वेश्यावृत्ति तो कहा पाई भी प्रयोज्य नुह। वेश्यावृत्तिटा सठिक नुह। शास्त्र अनुसार एटा पूरा उल्टा नीति। तो से भली व्यक्ति माने केमिति भगवानकर भक्त हो पारे। ए भली वृत्ति आचरण करुथिबा नारी माने भगवानकर भक्त केमिति हो पारे। से माने केमिति भगवान को देखिया पई आसी पारे। तांको हृदय ए उत्कंठा आग्रह आकर्षण कोड आसिला। सेमानकर तो चरित्र खराब बुद्धि खराब इत्यादि इत्यादि। किंतु श्रील प्रभुपाद पर्पटर बहुत बढ़िया कथा लिखुछन कि भक्त माने जने वेश्या मध्य भक्त हो पारिबो। तो जने भक्ति आचरण करिया पई ताको कौनसी प्रकार सामाजिक स्तर कौनसी प्रकार कर्म कौनसी प्रकार वृत्ति ये सब प्रतिबंध हो पारिबो नाही। काहेकि ना बेले बेले मनुष्य को कौनसी प्रकार परिस्थिति परिवेश रे पड़ी कि से विभिन्न प्रकार स्तर को चली जाय पारे किंतु हृदय रे तार भगवानकर भक्ति सर्वदा थाए। जमिति आमे भागवतम रे मध्य अनेक अनेक स्थान रे देखिचे। जमिति आमे देखिचे प्रहलाद होचन असुर संतान। असुर कुल रे जन्म होइछनी। आ सबठारु खतरनाक असुर जे हिरण्यकश्यपु जे होचे विष्णुंकर विद्रोही वैष्णव निंदुक से भलिया वैष्णव घरे जन्म से भलिया जने असुर वंश रे दुराचारी पुत्र रूप रे जन्म होइछनी प्रहलाद। किंतु सी एते शुद्ध भक्त आपण कहे कदापि नुहे। एभलिया वंश रे एभलिया असुर जनी प्राप्त ही केही भक्ति करि परिबे नाही। किंतु सी केते शुद्ध भक्त केमि हो पारले। गज होचे संसार सबठारु मूर्ख
ଗଜମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାତୀ ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଜରାଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ରଜଗୁଣ ସିକ୍ତ, ସିଏ ମାନେ ବନ୍ଦର ମାନେ ସବୁବେଳେ ରଜଗୁଣରେ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ କାମୁକ ସେମାନଙ୍କର ଲଷ୍ଟ ଡିଜାयर ବହୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ, ବାଳି ବା ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଦ ଏଭଳି ଅନେକ ବାନର ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ କେମିତି ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ନିଚ ଜାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସବରୁଣୀ, କୌଣସି ଉନ୍ନତ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ଥିଲା। ସିଏ ଏତେ ପରିମାଣରେ କେମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଜଗତର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଆଶ୍ରମ, କୌଣସି ସ୍ତର, କୌଣସି କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭକ୍ତିଟା ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭକ୍ତି ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ରୂପ, ରେଖ, ଶରୀର, ଭାବନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାକର୍ଷକ, ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱପତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଥାଉ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼େ ତାକୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ। ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଉପରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଦମା, ନାଳ, ପୋଚା କଚରା ସବୁଠାରୁ ଅପବିତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼େ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ବୃଷ୍ଟି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଛ ବିଛାର ନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସେ ସେବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରିବ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି। ତ ଏଠି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମାଜରେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାମୁକ ରହନ୍ତି, ନିଜର ପତ୍ନୀ ପାଖରେ, ନିଜର ଘରେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟି ପାରେ ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବାହାରେ ଯାଇକି ନିଜର ଶାରୀରିକ କାମ ପିପାସାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଯୋଉମାନେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ଯୋଉମାନେ କୁଳୀନ ନାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ସମାଜ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କ୍ଷୁଧାକୁ ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମାଜରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମଦ୍ୟପାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କୌଣସି ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷେଧ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମାଜରେ କିଛି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମଦ୍ୟପାନ କରି ହିଁ ସେମାନେ କାମ କରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ମରିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପଶୁ ମରିଯାଇଛି, ପଚି ଯାଇଛି, ସେ ପୁରା ସଢ଼ିକି ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ତା ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ତ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତ କିଏ ଯାଇକି ସେଠୁ ସଫା କରିବ? ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଜାଗା, ତାକୁ କିଏ ଯାଇକି ବାହାର କରିବ? ଆଉ ଯିଏ ବାହାର କରିବ ତାକୁ କେତେ ଘୃଣା ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ନଶାସକ୍ତ ହେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ବା ନଶାସକ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ରହିଛି ସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଧାମରେ ଏଭଳି କୌଣସି ପଚା କଚରା ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଏଭଳି ମଦ୍ୟପାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ମାନେ ଅଛେ, ଏଇ ଜଗତରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ଏଭଳି ସମାଜ, ଏଭଳି ବର୍ଣ୍ଣ, ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏଟା ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗା ମେଣ୍ଟେନ ହବ। ଆଉ ଜୀବର ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ଡିଜାୟାର କରିବ, ସେଇ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବ, ସେଥିରେ ସେ ଲିପ୍ତ ହବ, ତାର ଇଚ୍ଛା ସେ ତାର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ସେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏଇ ଜଗତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ଭଳି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତରେ କୃଷିବାଦୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେବକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ନିଚ ଜନିର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଯେଭଳିଆ କର୍ମ କରିବ, ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ, ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ସ୍ଥିତ ରହିବ। ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସମାଜରେ। କାହାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନା ଯୋଉମାନେ ସେଇଭଳି ବର୍ଗର ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁଦୃଷ୍ଟି କୁଭାବନା ତାଙ୍କ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଆଉ ସେମାନେ
5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଧରାଧାମରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ବେଶ୍ୟାମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଉପଦ୍ରବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଷୟମୟ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶମିତ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଲୋକମାନେ ସେଟାକୁ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାରୀ ଲୋକ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରହା ଦରକାର, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼େ। ଶ୍ରୀ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବେଶ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନେ ରାତ୍ରିରେ ଭୀଷଣ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ରାତ୍ରିରେ ଠାକୁର ସେହି ବେଶ୍ୟା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତାହା ଦେଖି ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ରାତିରେ ବଢ଼ିଲା ନଈକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଠାକୁର କିପରି ତା ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମାଂସ ରକ୍ତ ହାଡ଼ ଆଦି ପରିପୂରିତ ତାହାର ଏଇ ତୁଚ୍ଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ସେତିକିବେଳେ ସଫଳ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ତାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଏକ ବେଶ୍ୟାର କଥାରେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗତି ବଦଳାଇ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗ ଗତି କଲେ। ପରେ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ସେ ବେଶ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଚିନ୍ତାମଣି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରି ତାର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ଯିଏକି ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହେଇପାରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବହୁତ କାମ ବାସନା ଥିଲା। ଲଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କର ଦୂଷିତ ପରିଣାମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାରୀକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କ ମନ ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା, ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଉପରେ। ଆଉ ସେ ବେଶ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତା ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଖୋଜୁଥିଲା କେତେବେଳେ ସେଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳିବ ତାକୁ ମୁଁ ଭଗବତ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ସେଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳକୁ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ଯେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଜୀବନରେ ହୁଏ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉନା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ ସେତେବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡଟା ବହୁତ ବାଧେ। ଆଉ ତାର ପ୍ରତିକାର ଜଗତରେ କୋଉଠି ମିଳେ ନା, କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣ ବିନା। ସେଥିପାଇଁ ଆଇଦର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ଲୋକେ ମରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଇଦର ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟେ। ସେଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭଳିଆ ମୁଡ୍ ସେଟା, ଘରେ ହଉ ପରିବାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଏଇ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଠାକୁର ସିଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ଘଡ଼ିଏ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ରାତ୍ରିରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ଘନ ଗର୍ଜନ କରୁଥାଏ ମେଘ ବର୍ଷା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ଅଧରେ ସେ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କାନ୍ଥ ଡେଇଁକି ସେ ବେଶ୍ୟା ଘରେ। ଆଉ ସେ ଆଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଧିକ୍କାର କଲା ମୋର ଗୋଟେ ହାଡ଼ ମାଂସର ଶରୀର ପ୍ରତି ତମର ଏତେ ଆସକ୍ତ, ଯଦି ଏତିକି ଆସକ୍ତ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୁମ ଜୀବନ ସୁଧୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ବହୁତ ଶକ୍ କଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସେଠୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନରେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ କି ସେଇ ଚିନ୍ତାମଣି ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁ, ତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହାସଲ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଘଟେ ବା ଏଭଳିଆ ଦୂଷିତ ବୃତ୍ତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧୁ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ବୃତ୍ତିକୁ ଦେଖି, କାହାର ଧନ୍ଦାକୁ ଦେଖି, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି, କାହାର ରୂପକୁ ଦେଖି, କାହାର ଆଚରଣକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ବିବିଲ୍ଡର ହେଇଯାଅ ନା। ତା ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ସିକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭାବନା ରହିଛି, ତା ଜୀବନର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ବାହାରକୁ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏନି। ସେ ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚେଇକି ସାଉଁଳିକି ତାକୁ ରଖିଛି, ସାଉଁଟିକି। ସେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନା। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ବାହାରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଇଏ କିଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବୋଲି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଏକଥା କହେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଘୃଣ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଘୃଣ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଘୃଣ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଚ କର୍ମରେ ହୋଟେଲ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଦୈବୀ ଗୁଣକୁ ସେମାନେ ଚାପିକି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାହାର ଭିତରେ କ'ଣ ଗୁଣ ଅଛି ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ।
किए साधुर वस्त्र पिंधिकी रावण भाया होइथिबो आउ किए दुष्ट वस्त्र पिंधिकी बा खराब चोरर वस्त्र पिंधिकी ता भितर साधुता थिबो किए कहि परिबो से भली कहार गुण। तो ये से प्रभुपाद लिखुचंदी कि बेश्या मानकर उपस्थिति से समय जहाँ सेटा सामाजिक मंगल पाई बा समाजर आवश्यक अंग भाव ताको स्थित करा जाइथिला। भगवान कृष्णकर समय रे मध्य से पारंगना माने थिले। भगवत गीता 9.32 रे भगवान कहिचंदी हे पृथानंदन एहीपरिक नीच कूल जात चंडाल नास्तिक परिवार जात नराधम एवं एपरिक बेश्यागण मध्य जीवन में परिपूर्णता लाभ करें जदि से मोर पदारविंद ऐकांतिक भक्ति आचरण करेंगे। कारण भक्ति जोग मार्ग में नीच कूल जन्म बा नीच कर्म कदापि प्रतिबंधक नुहे। जो मैंने ए कर्म ग्रहण करने को राजी से ए द्वारा सर्वदा मुक्त अटे। तो से प्रभुपाद लिखुचंदी भगवत गीतार 9 अध्याय 32 नंबर श्लोक गुह्यतम जोग जोटा राजविद्या राजगुह्य जोग। एथिरे भगवान कहउचंदी कि अपिचेत सुदुराचार चंडाल जो नीच जातिर लोक माने जदि मोर भजन करते ताहले से माने उद्धार पाई जांदी। तो सेते नीच कर्म नीच जातिर थिबा लोक मान तो नीच कर्म करूथिबे। सेते प्रभुपाद कहउचंदी नीच कूल जन्म किमा नीच कर्म कदापि प्रतिबंध नुहे। नीच कर्म माने कोन? नीच कर्म माने जो माने छोटिया कर्म करूछन घृण्य कर्म करूछन नीच कूल जन्म होइछन समस्त को भक्ति करने अवसर रही। बस भक्ति आचरण कर बाकी सब नीचत्व दूरी है कि तुम उच्चत्व प्राप्त हो पार कौन सी प्रकार प्रतिबंध नहीं। से आम भी बेले बेले प्रचार गले कहू तुम जहाँ कर जहाँ खाऊ खाओ जो रोच रुह कृष्ण भक्ति आचरण कर करने द्वारा धीरे धीरे सब सुधार हो सब भगवान कथा शुण हरिनाम कीर्तन टे कर गीता भागवत पढ़ बाकी सब खराब गुण धीरे धीरे नष्ट हो। यही वर्णनारू जना जाइछि जे द्वारकार बेश्यागण भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର दर्शन निमित्त अत्यंत उद्ग्रीव होइथिले। सेमाने समस्त भगवानଙ୍କର शुद्ध भक्त थिले तेणु भगवत गीतार बाणी अनुଯାयी सेमाने समस्त मुक्ति पथर पथिक होइथिले। अतएव समाज रे एही एकमात्र संस्कार आवश्यक जेपरि कि समस्ते भगवानଙ୍କର भक्त हेबे सेतिपई सुनियंत्रित प्रचेष्टा ही दरकार। ताहा हेले समस्त देव उपम गुण सेमानଙ୍କ ठारे स्वतः प्रकाशित हबो। ये गोटे बहुत बढ़िया कथा लिखिं प्रभुपाद। अतएव समाज रे एही एकमात्र संस्कार आवश्यक जेपरिक समस्त भगवान भक्त हेबे सेथिपई सुनियंत्रित प्रचेष्टा मोर इम्पोर्टाट पॉइंट। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये प्रभुपाद लिखुचंदी कि समस्ते जगत रे भक्त हवा दरकार सेटा होची सबठारु बड़ संस्कार। संस्कारात भवेत द्विज संस्कार बा शुद्धिकरण द्वारा जड़े साधारण नीच शूद्र मध्य द्विज हो पारे संस्कार द्वारा। सेमिति कौन संस्कार हवा दरकार? कृष्ण भक्त परिणत हवा पाई कृष्ण भक्ति आचरण करिया पाई समस्ते जेमिति जीवन रे कृष्ण भक्ति आचरण करि परिबे से संस्कार हवा दरकार। आ से संस्कार होचे प्रचार। सठिक भाव में जदि आमे कृष्ण भक्तिर प्रचार प्रसार करिबा ताहले अति नीचरु नीचतर लोक अति उच्चरु उच्चतर लोक माने मध्य कृष्ण भावना को जीवन में ग्रहण करेंगे। से प्रभुपाद कहउचंदी कि सेथिपई सुनियंत्रित प्रचेष्टा ही दरकार। भगवान समस्ते भक्त हेबे जेपरिक समस्ते भगवान भक्त हेबे सेथिपई सुनियंत्रित प्रचेष्टा दरकार। सुनियंत्रित माने कौन? बहुत केयरफुली बहुत नियंत्रित भाव में बहुत देखी चाही बहुत विचार विमर्श बुद्धिमतार सहित प्रचार करने दरकार जमिति आमर कृष्ण भावनामृत प्रचार रे अन्य क्या कष्ट न पहुँचू। वर्तमान समाज रे लोक माने खाली दोष देखा चाहूँ समस्ते खाली दोष देखा चाहूँ किंतु तुमे एते सतर्कतार सहित तांको सहित कथबार्ता हम जमिति तांको दोष को साउली की घोड़े दे पारिबो तुमे
ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଚାର ମାର୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ତମ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବେ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସିଏ ତମ ଆଗରେ ଯଦି ହାରିଗଲା ତମ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିବନି ନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିଟା ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବା। ସେ କହିବ ନା ମନେ ମନେ ଜପ କଲେ ଚଳିବ, ଏ ବାହାରେ ଏମିତି ଗପ ମାରିକି ଜପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ ଜପମାଳଟା ଧରିକି ବୁଲୁଥିବ। ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି 100% ଠିକ୍, ମନେ ମନେ ଜପ କରିବାଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜପ। ଏଇ ଯୋଉ ବୁଲି ବୁଲିକି ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଜପ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରା ସାର ବସ୍ତୁଟା ନୋଟ୍ କଲେ। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଥା କହନ୍ତି। ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ବୋଲେ ତା ଛାତି ଫୁଲି ଉଠିବ। ତାପରେ ତା ପିଠିରେ ହାତ ମାରିକି କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ନିଜର ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଘିରି ଘିରି ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜପ କରିବା ବାଲା ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ଏକାନ୍ତରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଜପ କୋଟା ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ତମକୁ କହୁଛୁ ନା କ'ଣ ଜପମାଳ ଧରିକି ବୁଲ ବୋଲି? ତମେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ଜପ ମାଳ ନେଇକି ପ୍ରତିଦିନ 4 ମାଳ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପାହାନ୍ତାରୁ କରିଦବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜପ। ଆମେ ତ ସେମିତି ଏକା କହୁଛୁ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ମୋ କଥାଟା ରହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଏଥର ଏମିତି କରିପାରିବି ଜପ। ଏମିତି ଚିତା ତିଳକ ମାରି କଣ୍ଠିବାଣ ମାରିକି ବାହାରେ ବୁଲିବା ମତେ ପସନ୍ଦ ନା। ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ସେଇଟା? ଏଇଟା ହେଲା ତୁଚ୍ଛ ଭକ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। କହିଲେ ତା ଛାତି ଫୁଲି ଉଠିବ। ତମେ ଯଦି କହ ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଏମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ବୁଲି ବୁଲିକି ଯୋଉ ବିଡ଼ି ଖାଇକି ଯାଉଛ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗପ ମାରୁଛ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଜପ କରିବାଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତମେ ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବ, ଆଉ ସେ କହିବ ହଉ ହେ ତମେ ଭଲ ଲାଗି ଥାଅ, ଆମକୁ ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କହିକି ସେ ସାଇଡ୍ ହେଇକି ପଳେଇବ। ହେଲେ ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା ତମକୁ? ସେ ତ ଜପ କଲାନି, ଓଲଟା ଯୁଆଡ଼େ ଯିବ ସେ ନିନ୍ଦା କରିବ ତମର, ହେ ଇସ୍କନ ବାଲା ଏମିତି ସେମିତି ଆସିଥିଲେ ଜପ କରିବାକୁ, ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଛେଳି ଭଳିଆ ହିନ୍ଦୀ ବୁଲି ବୁଲି ଜପ କରୁ, ମତେ ସାରା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କି ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ? ସେଇ ଲୋକର ମନୋଭାବକୁ ଦେଖି ଆମେ ତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସତର୍କତାର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ସରଳ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କାଟିଦେବେ ସେଟାକୁ। ମତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହ, ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ? ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁହ ମତେ। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାକୁ କହିବ। କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ତମକୁ ଦରକାର? ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛି ଭାଗବତମ୍। ବ୍ୟାସଦେବ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଳ ହଉଛି ଭାଗବତମ୍। ଭାଗବତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି କୁଶଳତାର ପ୍ରଚାର, କୁଶଳତାର ପ୍ରଚାର। ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ଭିତରୁ ଯେ ଲିଡର ଲୋକ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁରୁ ଭଳିଆ ଲୋକ, ସିଏ ସବୁ ମାନେ ଦୈବର ଘଟଣା ମୋ ସହିତ ସିଏ ଆସିକି ପଢିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା ପରେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଶରୀର ଭେଦୀ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଶରୀରରେ ସକଳ ତୀର୍ଥକର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମିଣ ନମର, ପିଣ୍ଡରେ ସବୁ ଅଛି, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର। କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଅ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଫିଲୋସଫି ସବୁ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଏ ଆସିକି ମୋ ସହିତ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସବୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବେ, ଶରୀର ଭେଦ କଥା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ତାର ଓଲଟା ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି କହିବି। ବହୁ ଦିନ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ହାର ମାନନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପାଖରେ ହାରିଯାନ୍ତି। ସେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେ ଡକେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାଲା ଗାୟକ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଯୋଉ ପାଇଛୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମୂଳକ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ସେ କିଛି କହିଲେନି, ନୀରବ ରହିଲେ। ନୀରବତା ହଉଛି ମୌନତା। ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସ୍ୱୀକୃତି କରୁଛନ୍ତି ସେ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଆଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ନୀରବ ରହିଲେ। ଇଏ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ଏ ଜପମାଳ ଧରିକି ଜପ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ କହିବା କଥା ହେଲା କୋଉଠି ଆମେ ତର୍କ କରିବା ଆଉ କୋଉଠି ସାଉଁଳିକି ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସତର୍କତା, ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ବହୁତ ଜିମେଦାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମ ପରିବାରରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯେମିତି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ କିଛି ଅନେକ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁ ଯେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଠେ। କାହା ଘରେ କାହା ସ୍ୱାମୀ, କାହା ଘରେ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ, କାହା ଘରେ କାହା ବାପା, କାହା ଘରେ କାହା ମା। ସିଏ ପୁରୁଣା ଭାବନାର ଲୋକ, ସେମାନେ ଧରିକି ବଇଥିବେ। ତମେ ଯେତେ ହଜାରେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିବନି। ସେଠି କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କୁ? ତମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଯେମିତି
ଯେମିତି ସହରରେ ଯଦିଓ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟି ଉଠେଇକି ଚାହିଁବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ସେମିତି ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିବେଟ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ତାଙ୍କୁ ସହନ କରିବ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିବ। ଏଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ ଜୀବନରେ। ଆଉ ବଡ଼ ସତର୍କତାର ସହିତ ବଡ଼ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। କିଏ କହୁଛି ମୋତେ ସେ ନାମ ଫାମ କଥା କହନା, ଖାଲି ଇସ୍କନରେ ଭଲ ପ୍ରସାଦ କୋଉଠି ମିଳୁଛି ଆଣିକି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି, ବୋଲେ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରସାଦ ହିଁ ଦିଅ, ନାମ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କାଲି ମିଶିଲି। ବୋଲି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ନା ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଭାଇ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆପଣ ଏତେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ଆମେ କ'ଣ ଯାଇ କହ ନା, ଆରେ ଆମେ ମହାନ ହେଲେ କ'ଣ ଆମ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି ନା। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କେବେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବ ନାହିଁ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ବହୁତ ବିଦ୍ବତ୍ତା ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ବସିବେ। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଯାଏ ମୋତେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ମୋର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ କେବେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଏନି ବା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଜୋର ଦିଏନି। ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସେ। ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୁଁ କହିଲେ ସେମାନେ ଏଟାକୁ ଗମ୍ଭୀରତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ହଁ ମୋର ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ, ମୋ ଦିଅର, ଏମାନେ ଇଏ କ'ଣ କହିବା ଆମେ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଲାଇଟଲି ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ନିଚ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଏ ସତର୍କତା ୱାର୍ଡ ବହୁତ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହିଁ ଦରକାର। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବେଦ ଉପମ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଯେ ତମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ସେ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣ ନଥାଏ। ସେମାନେ ଭୌତିକତା ଦିଗରେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥାନ୍ତି ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଅଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯେ ଭକ୍ତଗଣ ମୁକ୍ତି ପଥର ପଥିକ, ଅଭକ୍ତଗଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ପଡୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧନ ପଥର ପଥିକ ହେଉଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଧନ ପଥର ପଥିକ ହେଉଥାନ୍ତି। ସଭ୍ୟତାରେ ଉନ୍ନତିର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବା ମାର୍ଗରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହେବା। ଆଜିକାଲି ଭକ୍ତ ଓ ଅଭକ୍ତ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧନ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନଦଣ୍ଡ, ମାପ କରିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନଦଣ୍ଡ। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंधे, जोटा कृष्ण अनुकूल, भजन अनुकूल, मु सेही संबंध रे जिया पाई चाहूची। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य स उच्यते। निर्बंध आमे देखिबा आम जीवन रे जहा किछ अछि ता भितर कृष्ण भक्ति पाई कोटा अनुकूल सेटा को आमे स्वीकार करबा, किंतु अभक्त माने सेटा स्वीकार करि पारिबे नाही। काली आमे जाइथलु सेठी प्रोग्राम को, माने कोन आइटम्स सेठी गोटे 8-10 प्रकार, आ खाली तेल भासुता। मत तो लागे पानी व्यवहार ही नथला से भोज रे। आपण मानक पाखु हमर ग्रुप रे फोटो पठिथिल देखिए, किंतु गाउँले लोक माने सेटा सेमानकर प्रिय, पूरा खलिए उठेबे ताकू। फूल कोबी रे जो तैयारी हेतिला से तरकारी विश्वास करनी, सेतरा पानी देखा नथला, खाली तेल सहित फूल कोबी खाली बुडी की थाए। मु देला बेले कथा मु कहली तेल होचे कली जुगर अमृत, तेल रे जोटा बुड़े कहा दो से गला अमृत खाद्य। हरि बोल, खाते रहो खिलाते रहो। तो से बने खाद्य सेठी परिवेषण करा जाउतला। आ जो नंडा बगले मिसई की से पानी सेठी बाल्टी थुआतला, एमती किछि भक्त थिले खाली से पानी 4 ग्लास पीले, खाइले चतियो अर्ण अल्प अल्प टिके घांट तरकारी, माने जोटा साधारण लोक जमा साइड कर देन आइटम जोठी थियो देखियो घांटे की खाइबे नै। घांट कोन दो साइड मार, पनीर आने, पनीर चिल्ली पकोड़ा टिके दे, पकोड़ा खीरी पायस आउ डंका एटा हाले। किंतु भक्त माने एसो जिंस टोटल नेबे नाही। से माने सब थारु तेल कम दिया जायथिबा घांट खाइबे, अर्ण खाइबे, साधा अर्ण डाली, ये सब जिन भक्त मैंने खाऊले आम देखु। आउ कि तो से नंडा बगल पानी 2-4 ग्लास लगे पी के आसले।
ସେଟା ଇଏ ହଉଛି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ, ସେ ହଉଛି ବନ୍ଧନ ମାର୍ଗ। ତାକୁ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସବୁ କିଛି ବଢି ବଢିଯିବ ସେଥିରେ। ଆଉ ଲୋକ ତ ସେଟା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ସାଧା ସିଧା ସନ୍ତୁଳା, ଦେହ ପାଇଁ, ମନ ପାଇଁ, ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଉପଯୁକ୍ତ, ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଅନୁକୂଳ, ସେଇ ଜିନିଷ ଯାକ ସେମାନେ ବରଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ପୃଥକ ଭକ୍ତ ଆଉ ଅଭକ୍ତ ଭିତରେ। ତ ଯଦି ଜଣେ ଏଇ ମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟ ସେବା ମାର୍ଗରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ସୁରକ୍ଷିତ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ସାତ୍ବିକ ବାତାବରଣରେ ରହିବା, ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସାତ୍ବିକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧି, ଆମ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଆମ ଭକ୍ତିରେ କେବେ ଭଟ୍ଟା ଆସିବନି, ଆମ ଭକ୍ତି କେବେ ନଷ୍ଟ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯିବାର ଅଛି, କୋଉ ଭଳିଆ କାମ କରିବା, କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କୋଉ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ। ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁଠି ଅଛି, ମିଶିକି ଅଛି। ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିକି ତାକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ସାର ବସ୍ତୁ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶେଷରେ ଲେଖିଲେ କି ଜଣେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଆଶ୍ରମରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତିରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହେବ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁକୂଳ ଜିନିଷକୁ ବାଛି ବାଛିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତ ସମାଜରେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ନିଚ ବର୍ଣ୍ଣ, ନିଚ କର୍ମରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବା ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଉ ସ୍ତର କ'ଣ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତରରେ ରହି କେମିତି କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିପାରିବେ, ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ।